अस्सलाम वालेकुम हेलो हाय ते फिर एक बारी अस्सलाम वालेकुम ते की हाल ताड़ा मैं हाँ परवीन मसूद ताड़े सारे दे नाल मौजूद टीवी तनवीर बुखारी तो ते टीवी तनवीर बुखारी ते तुसी ताज़ा बताज़ा वीडियोस देखने वास्ते साडे चैनल नु सब्सक्राइब करो ते घंटी दे बटन नु दबाना ना भुलना ताकि साडी कोई नवी वीडियो जदों भी ताड़े तक अपड़े ते तानू ओदा फौरन तो पता लग जाए ते तुसी साडे इस टीवी तनवीर बुखारी दा आनंद माणदे रहो। अमरीका विच अदालत के सामने एक मुकदमा आया। अदालत ने दो तो पूछया कि की तुहानू अंग्रेजी बोलनी आउंदी है। एक ने आख्या हाँ ते दूजे ने आख्या जी नहीं। अदालत ने उथों दी बोली ना समझण वाले नू आख्या कि तू इन्ने चेर तो अमरीका विच रह रहा है, अमरीका दी रोटी खा रहा है, तैनू अजे तिकन ओदी बोली बोलनी क्यों नहीं आई जिहदी तू रोटी खा रहा है। फिर अदालत ने उन्होंने हुक्म दिता कि जा तैनू 7 महीनों की मोहलत है, इन्ने चिर विच तू इत्थों की बोली समझ सकें, जान सकें, बोल सकें, तो फिर तैनू इत्थों इत्थे रहन दा हक हासिल, नहीं तो तैनू वापस तेरे मुल्क घल दिता जाएगा। पंजाबी जनानियां रक्शे आलियां, ट्यूटे आलियां, बसां आलियां ते दुकानदारां नाल उर्दू विच गल क्यों करदियां ने? ये साबित करन लई कि वो पढ़ियां लिखियां ने, अनपढ़ नहीं। वो दूजियां तो आम औरतों तो वखरियां अडड़ियां ते नवेकलियां। घुम्मन साहब कोई पंजाबी बारे गलबात करो। इलियास घुम्मन अज असी जनाब हाजिर होए हैं जनाब मुर्शद तनवीर बुखारी साहब दे इस पाक डेरे ते। मेरे नाल मौजूद ने मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, पंजाबी यूनियन, पंजाबी मीडिया ग्रुप, भलेखा, रोज़ाना अखबार पंजाबी, पब्लिकेशन फरीद फाउंडेशन, इस तो अलावा पंजाबी दा जिहड़ा चैनल है उस ते भी करता धरता। अज असी जिवें मैं दसिया कि तनवीर बुखारी साहब दे इस डेरे ते हाजिर होए हैं। मुराद ते साडी ये सी कि असी उन्हां दे गल्लां सुनदे, उन्हां कोलों सेधां लैंदे, मजीद उन्हां दियां राहां जिहड़ियां दसियां ने उन्हां ते चलण दा सबक लैंदे उन्हां कोलों। लेकिन वो उन्हां दी अजमत है कि उन्हां अपनी कुर्सी ते मैनू बिठा दिता है और मैं इहो जी मिसाल पहले कदे नहीं वेखी कि असी ते उन्हां दे शागिर्दां दे भी जिहड़ा है वो कह लो कि तुलदे नहीं। ते सवाल भी शाह साहब ने बड़ा बुनियादी कीता मैनू कि बाहर असी निकलने ते बच्चे बच्चियां टुटी भज्जी उर्दू नमा जबान कोई बोल रहे होंदे ने जिंदे विच पंजाबी दे लफज भी ते लहजा ते 100% ही पंजाबी हुंदा है। ये क्यों होया? हालां ज़ाहिर है उन्हां अगे कोई शै लुकी नहीं, वो सानू जान के वड्याण लई मौका दे रहे ने। ते मैं गुजारिश करना कि शाह साहब ये जिहड़ी रवायत एक मिलदी है कि साडे वो शुआरा अजीम सूफी शायर जिहदे विच खास तौर पर वारिस शाह साहब ने उन्हां किताबां दा जिक्र कीता है, फिर पढ़ाण दा तरीका भी दस्सिया कि किवें सानू मास्टर
ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ, ਲੂਣੀ ਰੋਟੀ, ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 500 ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪਦਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਦਾਦ ਵੀ 5000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 10-10, 20-20, 40-40 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੈਲਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਵਾਮ ਦੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕਾ ਪੀਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਹਾਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਸਤ ਸਲਾਮ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ, ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਜਿਨੇ ਅਹਵਾਲੁਲ ਆਖਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਨੂਨ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸੀਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਮਾ ਕਿ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ, ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਝੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਗਿਣਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਂਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਔਰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਨਵੀਰੁਲ ਲੁਗਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਰ ਬੜੇ ਹਨ ਵਾਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਏਡੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਜੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਜੇ ਔਰ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ, ਆਸਫ ਹਾਂ, ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਇਹ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਬਹਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਦਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਵਹਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਲਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਵਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬੂਟੇ ਬਲਕਿ ਬਿਰਛ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਵੇਲ ਮਿੱਟੀ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫੈਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।